International. Unlock your potential and create a successful future you desire. In 2004, I along with my friends and cousins have endeavored to create a world-class education institution that is complete in every way, be it facilities, curriculum. We seek to offer very best to our students. It has been providing the quality education and at the same time 100% placements to its students. To dream big, to think big, because today's dreams are the foundation on which students can build tomorrow's goals. Our main objective of the program is to bridge the gap between the industry expectation and the education system. Here, the classes starts with good skills and mastering the basis and passion for the hospitality. And here we operate a centralized kitchen to create future chefs. We treat every student as our own child. Our qualified staff are here to shape the student's career by imparting live knowledge and experiences. Earn while you learn concept is implemented, which not only gives financial benefit but also gives experience in the real world by the time of course completion. Our management students and hotel management students are well placed in reputed IT companies and international hotels such as IBM, Infosys, TCS, Talent 20, Nestle and many more service industry. I was on the job from the second semester onwards, and that is where I realized marketing is my forte. This college helped me realize my dreams. It prepared me for my professional career. This is where my professional career was born. Our management is also sending our batch to the management training for the renowned 5-star group of hotels across India as well as abroad. Hospitality industry is one of the largest revenue generating industry in the world. So there is very high demand for quality students. Quality is the main mantra and sutra of Sun. Our vision, teaching methodology, infrastructure and our fine goals are the qualities which made us one of the top management schools in India and a benchmark for others. We do what we say because we know the importance of shaping leaders for tomorrow. Sun International Business College, Sun International Hotel Management Academy, Visakhapatnam, Hyderabad.
గుడ్ ఈవినింగ్, వెల్కమ్ టు కెరియర్ పాయింట్. 10th తర్వాత హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ చేయొచ్చా, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, అలాగే ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయో తెలియజేయడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ టెక్నాలజీ అండ్ మేనేజ్మెంట్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు. వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. హలో అండి, గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. 10th క్లాస్ తర్వాత హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ చేయొచ్చా, అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది అసలు ఎప్పుడు చేయాలి, ఏ కోర్స్ ఏ తర్వాత ఏ క్వాలిఫికేషన్ తర్వాత చేయొచ్చు? ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏంటంటే పిల్లలకి 8th, 9th, 10th క్లాస్ నుంచే కూడా బాగా అవేర్నెస్ బాగా వచ్చేస్తుందండి. అంటే వాళ్ళు ఏ ఫ్యూచర్ ఏం చదవాలి, వాళ్ళు ఎలా సెటిల్ అవ్వాలి, వాళ్ళు ఏ కోర్స్కి వాళ్ళు సూట్ అవుతారు అన్నది స్టూడెంట్స్కి, పేరెంట్స్కి ఇద్దరికి కూడా ఒక అవగాహన వస్తాం మూలంగా ఏంటంటే దే ఆర్ థింకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్. అంటే ఒక ట్రెడిషనల్ కోర్సెస్ లైక్ ఇంజనీరింగ్, బీఏ, బీకామ్, బీఎస్సీలే కాకుండా ఒక గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లో ఏం చేస్తే మా అమ్మాయి బాగా సెటిల్ అవుతారు, వాళ్ళకి ఏది బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందని చెప్పి పేరెంట్స్ అలాగే స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు కూడా ఆలోచిస్తాం స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో అందుకని చెప్పి ఎర్లీ డేస్ నుంచి కూడా వాళ్ళు దే ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్. అంటే ఒక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి నేను చెప్పట్లేదండి, ఇది చాలా ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ అనమాట. అంటే ఏవియేషన్ అవ్వచ్చు, ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి అనేకమైన ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ గురించి స్టూడెంట్స్ ఆలోచిస్తాం మొదలుపెట్టారు. ఎందుకంటే స్కిల్ అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. దట్స్ వాట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ఆల్సో ప్రమోటింగ్ అనమాట. అంటే ఏదైనా ఒక వర్క్కి సంబంధించి వాళ్ళు కంప్లీట్గా ఒక స్కిల్ నేర్చుకుంటే కనుక, ఒక స్కిల్ అంతా బయటకు వస్తే కనుక వాళ్ళు చాలా ప్రొఫెషనల్స్గా తయారవుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇఫ్ దే లెర్న్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్, అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి అన్ని సబ్జెక్ట్స్, ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ నేర్చుకున్న వాళ్ళు హోటల్లో వర్క్ చేయడం మూలంగా వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ పర్ఫామ్ చేయగలుగుతారు. అదే బీఏ, బీకామ్ వాళ్ళు చదివి వెళ్ళి హోటల్లో వర్క్ చేయడం మూలంగా వాళ్ళు ఏం పర్ఫామ్ చేస్తారంటే దే కాంట్ పర్ఫామ్. అంటే ఒక ఇండివిజువల్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఆ స్పెషలైజేషన్ కోర్స్ చేయడం మూలంగానే వాళ్ళకి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అనమాట. సో అందుకనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్, హోటల్ ఇండస్ట్రీలో, టూరిజం ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే వాళ్ళకి చాలా చాలా బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు ఉంటుంది. అది చాలామంది స్టూడెంట్స్ తెలుసుకున్నారనమాట. సో అందుకని చెప్పి 10th అయిన దగ్గర నుంచి కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవ్వాలని చెప్పి వస్తున్నారు పిల్లలు. వాళ్ళకి ఇంటర్మీడియట్ విత్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, అలాగే బ్యాచిలర్స్ విత్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పి మొత్తం 5 years ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చు అండి. 10th క్లాస్ పాస్ అయిపోయినాక వాళ్ళకి ఏంటంటే 5 yearsలో 4 years కాలేజీలో చదువుకుంటారు, 1 year కంప్లీట్గా ట్రైనింగ్ ఉంటుందండి. ఓకే అండి, కాలర్ ఉన్నారు, మాట్లాడదాం. హలో రాజు, మీ క్వశ్చన్ అడగండి. సార్ ఉన్నారు, మీ క్వశ్చన్ అడగండి. రాజు గారు చెప్పండి. సార్ నాది నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్. ఓకే. నాది దేవరకొండ మండలం అక్కడ. ఓకే, దేవరకొండలో. అలాగే చెప్పండి, ఏంటో మీకు ఏం కావాలి మీకు? అదే సార్, దేవరకొండ నాది విలేజ్, డిస్ట్రిక్ట్ నల్గొండ. ఓకే. ఇక్కడ రైట్ అండి. యాక్చువల్ కోర్స్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటుంది, అలాగే 10th తర్వాత ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటుంది, ఇంటర్ తర్వాత, డిగ్రీ తర్వాత కూడా కొంతమంది చేస్తారు. సో టోటల్ పీరియడ్ మన దగ్గర 10th పాస్ అయిన వాళ్ళకి ప్రోగ్రామ్ ఉందండి, ఇంటర్ పాస్ అయిపోయిన వాళ్ళకి ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, అలాగే డిగ్రీ పాస్ అయిన వాళ్ళకి ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. ఎస్పెషల్లీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజంలో అనమాట. 10th పాస్ అయిన వాళ్ళకి టోటల్గా 5 years ప్రోగ్రామ్ అండి. 2 years ఇంటర్మీడియట్, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే డిగ్రీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా కలిపి 5 years. స్టూడెంట్ 4 years కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుంటాడు, 1 year వచ్చి ట్రైనింగ్లో ఉంటాడు అనమాట. అదే కావాలంటే ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా చేయొచ్చు అండి. అంటే 4 years ఇక్కడ చదువుకున్నాక లాస్ట్ 1 year సింగపూర్లో అనమాట 6 months స్పెషలైజేషన్ చేసి 6 months అక్కడ ఇంటర్న్షిప్ చేయొచ్చు. అది ఒక ప్రోగ్రామ్ అనమాట. అలాగే ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయిన వాళ్ళకి బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ ఒక ప్రోగ్రామ్ అండి. అది హైదరాబాద్ అయితే కనుక ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేషన్, అదే విశాఖపట్నం అయితే కనుక ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేషన్. అది 2.5 years కాలేజ్లో ఉండి చదువుకుని 6 months ఇండియాలో ఏదైనా 5-star హోటల్ కానీ 5-star డీలక్స్ హోటల్ కానీ ట్రైనింగ్ పెడతాం. ఇంకొక కోర్స్ వచ్చి BHM, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనమాట. ఇది వచ్చి 2 years ఇక్కడ మన కాలేజీలో చదువుకుంటారు, లాస్ట్ 1 year సింగపూర్లో చదువుకుంటారు. అది ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్. ఇంకో ప్రోగ్రామ్ ఉందండి ఇంటర్ అయిపోయిన వాళ్ళకి, BBA, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని చెప్పి ఇది కంప్లీట్గా మేనేజ్మెంట్ కోర్సుకు సంబంధించిందండి. అంటే ఎవరైనా ఫ్యూచర్లో MBA చేద్దాం అనుకుంటే మాత్రం BBA చేస్తే చాలా బాగుంటుంది, ఎందుకంటే ఇది ఫౌండేషన్ కోర్స్ లాంటిది MBAకి. BBAలో టోటల్గా డిగ్రీ ప్రోగ్రాంలో 3 years కలిపి 36 subjects ఉంటాయండి. ఈ ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళకి 3 courses సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేస్తుంది. అలాగే డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయిన వాళ్ళకి 3 మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి మన దగ్గర. MBA ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం, MBA ఇన్ షిప్పింగ్ అండ్ లాజిస్టిక్స్, అలాగే MBA జనరల్ MBA అండి. దాంట్లో 3 స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయి, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్ అండ్ HR. ఈ 3 స్పెషలైజేషన్లో ఏదైనా డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ తీసుకుని స్టూడెంట్స్ చదవచ్చండి. ఓకే అండి. బడ్జెట్ ఎంత అవుతుంది టోటల్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు? ఇది డిపెండ్స్ ఆన్ ద కోర్స్ అండి. అంటే 10th అయిన వాళ్ళకి ఒక 5 years ప్రోగ్రామ్
ప్రోగ్రాము, ఇంటర్ అయిన వాళ్ళకి 3 years ప్రోగ్రాము, అలాగే మా డిగ్రీ అయిపోయిన వాళ్ళకి మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ 3,10,000 అవుతుందండి. అదే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్తే కనుక 2,80,000 అవుద్ది. అదే 10th అయిపోయినాక వాళ్ళు ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే కనుక 4,50,000 అవుతుందండి. ఓకే అండి, కాలర్ ఉన్నారు, మాట్లాడదాం. హలో హలో మ్యామ్. కిరణ్ గారు, మీ క్వశ్చన్ అడగండి, సార్ ఉన్నారు. సార్ కిరణ్ గారు చెప్పండి. మీ కిరణ్ గారు క్వశ్చన్ అడగండి. సార్ నుంచి కాల్ చేస్తాను సార్. నా ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది విత్ 92%. ఓకే అండి, దానికి స్కాలర్షిప్ ఏమన్నా ఉంటుంది సార్? తప్పకుండా అండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ మెరిట్ స్కాలర్షిప్ అని చెప్పి ఉందండి. 90% అబవ్ వచ్చిన వాళ్ళకి 50,000 నుంచి 1,00,000 రూపీస్ దాకా స్కాలర్షిప్ కాలేజే ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి. అది మీరు బ్రహ్మాండంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. మీరు ఇమీడియట్గా కాలేజ్కి వచ్చి అడ్మిషన్ తీసుకోండి. ఎందుకంటే స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్స్ తక్కువ ఉంటాయి అనమాట. అంటే మనం ఏంటంటే 30% స్కాలర్షిప్స్ మనం ఇవ్వగలుగుతాము, అందరికీ ఇవ్వలేమన్నమాట. ఇప్పటికే చాలా సీట్స్ మెరిట్ స్టూడెంట్ స్కాలర్షిప్స్లో చాలా ఫుల్ అయిపోయినాయి. సో ఇమీడియట్గా మీరు కాలేజ్కి వచ్చి డైరెక్టర్ వాణి గారిని కలవండి. ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర మన కాలేజ్ ఉంది వైజాగ్లో. అదే విశాఖపట్నం అయితే కనుక ద్వారకానగర్లో మన కాలేజ్ ఉంది, అక్కడైతే ఆశా గారిని కలవచ్చండి మీరు. ఓకే అండి, ఈ కోర్సు కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది, అలాగే ఏ హోటల్స్లో మీరు ప్లేస్మెంట్స్ ఇప్పిస్తున్నారు? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చాలా డిమాండ్ ఉన్న ప్రోగ్రామ్ అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎందుకు ఇంత డిమాండ్ ఉందంటే లాస్ట్ 20 years నుంచి మనం చూసుకుంటే ఈ ప్రతి కంట్రీ కూడా ఏంటంటే టూరిజంని బాగా ఎంకరేజ్ చేయడం మూలంగా, టూరిజంని బాగా ఎంకరేజ్ చేసి దాన్ని డెవలప్ చేయడం మూలంగా దాని చుట్టుపక్కల చాలా హోటల్స్, రెస్టారెంట్స్, దానికి తగ్గట్టు ఫైనాన్షియల్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ కానీ ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్ కానీ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే టూరిజం ఇండస్ట్రీతో పాటు పక్కన ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట. అందుకని చెప్పి బాగా ఎకానమీ బాగా గమనించి ప్రతి గవర్నమెంట్ కూడా ఈ ఇండస్ట్రీని బాగా డెవలప్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళు, టూరిజం చేసిన వాళ్ళు ఈ ఇండస్ట్రీలోనే కాకుండా వీళ్ళు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ప్లస్ ఇంగ్లీషు ఇదంతా బాగా నేర్చుకుంటారు. కాబట్టి వీళ్ళొక్క హోటల్ ఇండస్ట్రీ, టూరిజం ఇండస్ట్రీయే కాకుండా మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్, షిప్పింగ్ కంపెనీస్లోకి, తర్వాత షిప్స్లోకి అంటే క్రూజ్ లైన్స్లోకి, ఎయిర్లైన్స్లోకి, ఎయిర్పోర్ట్స్లోకి ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో వీళ్ళకి ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయి అనమాట. అందుకని చెప్పి వీళ్ళకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళకి వాళ్ళ చాలా డిమాండ్ ఉందండి. అందుకే స్టార్టింగ్ వీళ్ళకి శాలరీస్ కూడా 25,000 to 30,000 రూపీస్ శాలరీ స్టార్టింగ్. డిగ్రీ కంప్లీట్ అయ్యి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళకి అంత జీతాలు ఉంటున్నాయి అనమాట. అదే అబ్రాడ్ అయితే కనుక 1,50,000 2 లక్షల రూపాయలతో కూడా జీతాలు ఉన్నాయి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ వెరీ ఫేమస్ ఫర్ గివింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్. మోర్ దెన్ 60% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి మనం ఎవ్రీ ఇయర్ మనం అబ్రాడ్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇస్తామండి. ఓకే అండి, కాలర్ ఉన్నారు, మాట్లాడదాం. హలో హలో అండి, దినేష్, మీ క్వశ్చన్ అడగండి. ఏమండి, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. గుడ్ ఈవినింగ్ దినేష్ గారు, చెప్పండి. సార్ నేను ఎంబీఏ చేద్దాం అనుకుంటున్నా మీ సన్ ఇన్స్టిట్యూట్లో. ఓకే దినేష్ గారు. సార్ దానికి ఏం జరిగిందంటే నాకు మధ్యలో 2 years గ్యాప్ వచ్చిందండి. అంటే ఏం ఫెయిల్ అవ్వలేదు, ఏం లేదు. బట్ ఏంటంటే హెల్త్ ప్రాబ్లం వల్ల 2 years మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చింది. సో నాకు ఒక చిన్న డౌట్ ఏంటిదంటే కెరియర్ పరంగా ఈ మధ్య గ్యాప్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఎప్పుడైనా ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుందా అండి? మీ ఏజ్ ఎంత ఉంటుందండి దినేష్ గారు? నా ఏజ్ 22 అండి. 22 అయితే ప్రాబ్లం ఏం లేదండి. మీరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం తీసుకుంటే మీరు బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవుతారు. హెల్త్ ప్రాబ్లం అంటున్నారు కాబట్టి ఆ హెల్త్ ప్రాబ్లం ఏంటో ఒకసారి తెలుసుకుందాం. అంటే మీరు ఈ ఇండస్ట్రీకి సూట్ అవుతారా లేదా, ఆ హెల్త్ ప్రాబ్లం ఏమన్నా మనకి హడిల్ అవుద్దా అన్నది మనం ఒకసారి చూడాలన్నమాట. ఎందుకంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇండస్ట్రీలో, టూరిజం ఇండస్ట్రీలో ఏంటంటే ఫిజికల్గా చాలా ఫిట్గా ఉండాలండి. అలాగే మనకి ఏంటంటే మోరల్ వాల్యూస్ చాలా ఎక్కువ ఉండాలి. తర్వాత మెంటల్గా కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. ఇది చాలా కష్టంతో కూడుకున్న జాబ్స్ అనమాట హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇనీషియల్ స్టేజ్ 3-4 years ఎంత కష్టపడతారో తర్వాత అంత గ్లామరస్ ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్తారు కాబట్టి అంత చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది, చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారన్నమాట తర్వాత జాబ్స్. కానీ ఇనీషియల్ స్టేజ్లో మాత్రం చాలా కష్టంగా ఉంటుందండి. 8 hours నుంచి 12 hours దాకా డ్యూటీ అవర్స్ ఉంటాయి. ఒక టైమింగ్ అని కూడా ఉండదన్నమాట. మీరు నైట్లు కూడా వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి కావాల్సింది మీరు ఫిజికల్గా మీరు చాలా ఫిట్గా ఉన్నారా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్. మీరు అది ముందే చెప్పారు కాబట్టి హెల్త్ ఇష్యూస్ కొన్ని ఉన్నాయని చెప్పి ఆ హెల్త్ ఇష్యూస్ రిలేటెడ్గా మీరు ఆ డాక్టర్ సర్టిఫికేట్స్ అవన్నీ తీసుకొస్తే కనుక తప్పకుండా మనం అడ్మిషన్ గురించి ఆలోచించవచ్చండి. బట్ మీరు ఈ గ్యాప్ తీసుకుంటాం అంటే డిగ్రీ తర్వాత మీరు గ్యాప్ వచ్చింది ఎడ్యుకేషన్కి 2 years అన్నది మాత్రం అసలు కన్సర్న్ కాదండి. మీరు డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ మీద ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, లేకపోతే ఎంబీఏ ఇన్ షిప్పింగ్ అండ్ లాజిస్టిక్స్ కానీ, లేకపోతే జనరల్ ఎంబీఏ కానీ ఏ ఎంబీఏ అయినా చేయొచ్చండి. యూ హ్యావ్ క్వాలిఫైడ్ ఫర్ మాస్టర్స్. ఓకే అండి, కాలర్ ఉన్నారు కేరళ నుంచి. హలో వెంకటేష్ గారు, మీ క్వశ్చన్ అడగండి. చెప్పండి వెంకటేష్ గారు. లేదండి, ఇప్పుడు 10th అయిన తర్వాత హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసింది.
తప్పకుండా చేయొచ్చు అండి వెంకటేష్ గారు. 10th అయిపోగానే మీకు ఇంటర్మీడియట్లో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉందన్నమాట. వొకేషనల్ ప్రోగ్రామ్ అంటారు. ఇది ఈక్వలెంట్ 2 సంవత్సరాలు ఇంటర్మీడియట్ ఎలాగో అలాగే అనమాట. అంటే ఇంజనీరింగ్ చేసేవాళ్ళు ఎంపీసీ ఎలా చేస్తారో, డాక్టర్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు బైపీసీ ఎలా తీసుకుంటారో, అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా వొకేషనల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే చాలా మంచిదన్నమాట. ఇది 2 సంవత్సరాలు ఇంటర్మీడియట్ ప్రోగ్రాము, తర్వాత డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ 3 years, టోటల్గా కలిపి 5 సంవత్సరాలు ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటారు. కానీ మీరు 4 సంవత్సరాలే కాలేజీలో చదువుకుంటారు, 1 year మీకు కంప్లీట్గా ట్రైనింగ్ ఉంటుందండి. అంటే మీరు 5th ఇయర్లోనే మీకు జాబ్ వచ్చేసినట్టు అనమాట. మీకు స్టార్టింగ్ శాలరీసే 25,000 to 30,000 రూపీస్ శాలరీస్ ఉంటాయండి. ఇది చాలా బాగుంటుంది ఈ కోర్సు. 10th అవగానే జాయిన్ అయితే ఇంకా చాలా మంచి ప్రొఫెషనల్గా తయారవడానికి అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి. ఓకే అండి, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ వల్ల యూజ్ ఏంటి, అంటే దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, దానివల్ల ఫ్యూచర్కి ఎలా యూజ్ అవుతుంది అది? ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే యాక్చువల్గా చదువుకుంటూ వర్క్ చేయటం అండి. ఇది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే స్టూడెంట్కి చదువుకునేటప్పుడే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ బాగా ఇంప్రూవ్ చేయటం, ఇండస్ట్రీస్కి పంపించి. అంటే స్టూడెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ రిలేట్ అయిన ఇండస్ట్రీకి అనమాట. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసే స్టూడెంట్ ఒక హోటల్కి వెళ్ళి, అంటే హైదరాబాద్లో అడ్మిషన్ తీసుకుంటే కనుక తాజ్ కృష్ణకి కానీ, ఐటీసీకి, కాకతీయకి కానీ, లేకపోతే పార్క్ అయ్యకి కానీ వెళ్ళి ఈవినింగ్స్ పార్ట్ టైం జాబ్స్ 3 to 4 hours వర్క్ చేయడం మూలంగా ఆ స్టూడెంట్కి చాలా ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ అతనికి చాలా ఉపయోగపడుతుందండి ఫ్యూచర్లో. అంటే చదువుకునేటప్పుడే వర్క్ చేయడం మూలంగా అతనికి ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. ప్లస్ దాంతోపాటు ఏంటంటే ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా స్టూడెంట్కి స్టైఫండ్ పే చేస్తున్నాయి. ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ మన దగ్గర 12,000 నుంచి 15,000 రూపీస్ మంత్లీ స్టైఫండ్ రూపంలోనే సంపాదిస్తున్నారు అనమాట. అంటే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి. సో వాళ్ళు జాబ్కి వెళ్ళేపాటికి వాళ్ళకి చేతిలో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది, వాళ్ళ గెస్ట్ రిలేషన్స్ చాలా పెరుగుతాయి, ఎక్కడ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, ఏ హోటల్స్లో మనం వాళ్ళు జాబ్ చేయాలి ఏంటి అని చెప్పి వాళ్ళకి చాయిస్లు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట. సో ఇది చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అన్నది సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒక్కటే ఆఫర్ చేస్తుంది 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో. మనం 2004 నుంచి కూడా చాలా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేస్తున్నాం. మన స్టూడెంట్స్కి కోర్స్ అవ్వగానే ఇమీడియట్గా చాలా మంచి హోటల్స్, అబ్రాడ్ ప్లేస్మెంట్స్ రావడానికి కారణం కూడా బికాస్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. అంటే చదువుకునేటప్పుడే వర్క్ కూడా చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా చాలా కౌంట్ అవుతుందండి. ఓకే అండి, కాలర్ ఉన్నారు, మాట్లాడదాం. హలో హలో హలో, స్వరూప గారు మీ క్వశ్చన్ అడగండి. మేడం దీనికి ఏజ్ లిమిట్ ఉందా మేడం? నా డిగ్రీ అయిపోయింది, ఆల్రెడీ పీజీ కూడా అయిపోయింది. స్వరూప గారు మీ ఏజ్ ఎంత ఉంటుందండి? ఇప్పుడు 32 ఉందండి. 32 అయితే యాక్చువల్గా మీరు కోర్స్ అయితే జాయిన్ అవ్వచ్చండి. కాకపోతే ఏంటంటే మీకు 5 star హోటల్స్లో ప్లేస్మెంట్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు, 5 star డీలక్స్ హోటల్స్ కానీ లేకపోతే టూరిజం ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళేటప్పుడు 27 years దాటితే సామాన్యంగా ఉద్యోగాలు ఇవ్వరండి. సో 32 years మీరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయడానికైతే అభ్యంతరం లేదు, చదవచ్చు. కానీ మీరు సొంతగా ఏదైనా రెస్టారెంట్ పెట్టుకోవాలన్నా, లేకపోతే హోటల్ స్టార్ట్ చేయాలన్నా, ఇలాంటి వాటికి అంటే టూరిజం ఇండస్ట్రీలో మీరు ఏదైనా బిజినెస్ చేయాలంటే మాత్రం దానికి ఈ చదువు ఉపయోగపడుద్ది. కాకపోతే జాబ్ పర్పస్ కోసం అయితే కనుక ఐ డోంట్ సజెస్ట్ అండి. అంటే 32 years వాళ్ళకి సామాన్యంగా 99.9% రిజెక్ట్ చేస్తారన్నమాట 27 years దాటినాక. సో మీరు మీకు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం చదువుకుంటాక ఏం అభ్యంతరం లేదండి. మీరు ఈ ఏజ్లో కూడా అంటే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయి కూడా మళ్ళీ చదవాలి అనుకున్న మీ దీనికి కూడా నాకు అభినందించాల్సిందేనండి. ఖచ్చితంగా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ అండి. ఓకే అండి, అమ్మాయిలకి ఎలా ఉంటుంది మేనేజ్మెంట్ అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్కి సంబంధించి ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది, ఆపర్చునిటీస్ ఏముంటాయి వీళ్ళకి? ఆడపిల్లలకి ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే హోటల్ ఇండస్ట్రీ, టూరిజం ఇండస్ట్రీ వచ్చి చాలా చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఆడపిల్లలకి. ఎందుకంటే అండి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎస్పెషలీ అసలు ఆడపిల్లలకే బాగా సూట్ అయ్యే ప్రోగ్రామ్. ఎందుకంటే హాస్పిటాలిటీకి సంబంధించి మంచి గెస్ట్ రిలేషన్స్, బాగా కోపం తక్కువగా ఉండి, పేషెన్స్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉండి, తర్వాత బాగా ఎప్పుడు చిరునవ్వుతూ నవ్వుతూ బాగా పలకరించే వాళ్ళే ఎక్కువగా కావాలన్నమాట. సో అది ఆ క్వాలిటీస్ అన్నీ కూడా ఆడపిల్లల్లోనే ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ బాగా పర్ఫెక్ట్గా సూట్ అయిపోద్ది ఆడపిల్లలకి. అది కాకుండా మన సౌత్ ఇండియాలో ఏంటంటే కొంచెం పేరెంట్స్ అని ఇలా ఆడపిల్లలు కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే చిన్న చిన్న హోటల్స్లో ఉద్యోగాలు చేయాలని చిన్న అపోహ ఉంది కాబట్టి కొంచెం తక్కువ మంది జాయిన్ అవుతుంటారు. తక్కువ మంది కోర్స్ చేసి డిమాండ్ ఎక్కువ ఉండటం మూలంగా వీళ్ళకి ఇంకా చదివిన పిల్లలకి ఇంకా ఎక్కువ డిమాండ్ ఉందండి. అంటే ఈ చదివిన పిల్లలకి ఇంకా 40,000, 50,000 రూపాయలతో కూడా హోటల్స్లో ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి అనమాట. ఒక హోటల్స్, టూరిజం ఇండస్ట్రీయే కాకుండా మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ లైక్ IBM, కన్వర్జీస్, లేకపోతే కనుక విప్రో ఇలాంటి L&T ఇలాంటి కంపెనీసే కాకుండా GMR లాంటి ఎయిర్పోర్ట్, లేకపోతే స్పైస్ జెట్, ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ ఇలాంటి ఎయిర్లైన్స్, ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో కూడా ఆడపిల్లలను తీసుకుంటున్నారనమాట. ఎందుకంటే ఆడపిల్లలు అన్ని వాటిల్లో కూడా ప్రూవ్ చేసుకుంటున్నారు, అన్ని విషయాల్లో కూడా చాలా పవర్ఫుల్గా వస్తున్నారు, ముందుకు వస్తున్నారు. కాబట్టి వీళ్ళకి అన్ని విధాల అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట. జీతాలు కూడా చాలా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. ఆల్మోస్ట్ 30,000 నుంచి 40,000 రూపీస్ స్టార్టింగ్ ఆడపిల్లలకు ఉన్నాయి. అదే మగపిల్లలతో పోలిస్తే అనమాట ఈజీగా 5,000, 10,000 ప్లస్ శాలరీస్ ఆడపిల్లలకు వస్తున్నాయండి. ఓకే అండి, కాలర్ ఉన్నారు, మాట్లాడదాం. హలో హలో, నమస్కారం మేడం. నమస్తే అండి శ్రీనివాస్ గారు, మీ క్వశ్చన్ అడగండి.
సార్ నమస్కారం అండి. నమస్తే శ్రీనివాస్ గారు, చెప్పండి. సార్ ఇది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే అంటే 3 years కోర్స్ సార్ ఇది. అవునండి. అంటే దీన్ని జాబ్స్ ఎలా ఉంటాయి సార్ మరి? జాబ్స్ అంటారా? అవును సార్. జాబ్స్ చాలా బాగుంటాయండి. కాకపోతే శ్రీనివాస్ గారు మీరు 85% అటెండెన్స్ మినిమం మెయింటైన్ చేయగలగాలి కాలేజ్కి. ఆ 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయడమే కాకుండా మీరు ఈవినింగ్స్ మా కాలేజ్ పంపించే పార్ట్ టైం జాబ్స్ కూడా రెగ్యులర్గా వెళ్ళి మీరు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ బాగా నేర్చుకోవాలి, బాగా సంపాదించాలన్నమాట. ఆ టైంలో మీరు ఫ్రీగా వర్క్ చేయరండి. మీకు స్టైఫండ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ 12,000 నుంచి 15,000 వస్తుంది. సో కెరియర్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటే మాత్రం మీకు మినిమం 25,000 రూపీస్ శాలరీతో మీకు జాబ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయండి. ఎందుకంటే మీరు 5 star హోటల్స్, 5 star డీలక్స్ హోటల్స్తోనే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇస్తుంది. అది కూడా ఎంట్రీ లెవెల్లో కాకుండా సూపర్వైజరీ, అసిస్టెంట్ మేనేజర్ లెవెల్లో జాబ్స్ వస్తాయి అనమాట. బట్ కెరియర్ మీరు చాలా సీరియస్గా తీసుకోవాలి. చదువుకునేటప్పుడు మాత్రం చాలా సీరియస్గా ఎడ్యుకేషన్ తీసుకోవాలి, చాలా మంచి కమ్యూనికేషన్ నేర్చుకోవాలి. అంటే ఇంగ్లీష్ బాగా నేర్చుకోవాలి. మీరు తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినా పర్వాలేదు, కానీ ఇంగ్లీష్ మీద మీరు బాగా పట్టు సాధించాలన్నమాట. అది సాధించిన రోజునే మీరు బాగా అభివృద్ధిలో చెందుతారు. అంతేగాని ఊరికే మేము ఫీజులు కడుతున్నాం కదా, కాలేజ్కి వెళ్ళినా వెళ్ళకపోయినా పర్వాలేదు, మేము పాస్ అయిపోతాము, మేము పాస్ అయితే మాకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి అనుకుంటే మాత్రం కెరియర్లో మీరు ఎదగరండి. కెరియర్లో మీ పైకి రావాలి అంటే మాత్రం మీరు నాలెడ్జ్ కంపల్సరీగా మీరు తీసుకోవాల్సిందే. స్కిల్స్ అన్నది బాగా డెవలప్ చేసుకోవాల్సిందే. ఆ డెవలప్ చేసుకుంటేనే మీకు మంచి కెరియర్, మీకు భవిష్యత్తు ఉంటుందండి. ఓకే సార్, ఈ ప్రాబ్లం చాలా మందికి ఉంటుంది. మీడియం ప్రాబ్లం, తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు, విలేజెస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు. సో వాళ్ళకి మీరు ఎలాంటి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నేర్పిస్తారు? ఎలాంటి ఫ్యాకల్టీ ఉంది మీ దగ్గర ఎస్పెషల్లీ వీళ్ళ కోసం? బేసిక్ ఇంగ్లీష్ అన్నది కొంచెం కంపల్సరీగా వచ్చి ఉండాలండి. తెలుగు మీడియం అయినా ప్రాబ్లం లేదు, ఎంత ఇంటీరియర్ ప్లేస్ నుంచి వచ్చినా ప్రాబ్లం లేదండి. ప్రపంచంలో ఏ దేశంలోకి వెళ్ళి వర్క్ చేయాలన్నా ఇవాళ రోజున మాత్రం ఇంగ్లీష్ అన్నది మస్ట్ అనమాట. ఏ స్టూడెంట్ అయినా కానీ ఏ చదువు చదివాడు అన్నది ఇంపార్టెంట్ కాదండి, ఏ లాంగ్వేజ్ అతనికి వచ్చు అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది వాళ్ళ రోజున. అందుకని చెప్పి ఇంగ్లీష్ అన్నది వస్తే కనుక ఎలాంటి చదువు చదివినా అవసరం లేదండి. ఇంగ్లీష్ వస్తే ఏ దేశానికి వెళ్ళి ఉద్యోగం సంపాదించుకునే అవకాశం మాత్రం ఉంటుందన్నమాట. కానీ ఇంగ్లీష్ రాకుండా ఏ చదువు చదివినా ఉపయోగం కూడా లేదు. అది నేను చెప్తున్నాను అనమాట. ఇంగ్లీష్ అన్నది ఇస్ మస్ట్ అండి. తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చాడు అని చెప్పి మనం రిజెక్ట్ చేయమన్నమాట. కొంచెం ఇంగ్లీష్ అంటే వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ అంటే మై నేమ్ ఇస్ సోన్ అని చెప్పి ఆన్సర్ చేయగలిగే ఇంగ్లీష్ ఉంటే వాళ్ళని బ్రహ్మాండంగా ట్రైన్ చేసి చాలా మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ చేసి వాళ్ళు చాలా ఫ్లూయెంట్గా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేటట్టు, వాళ్ళ పర్సనాలిటీలోనే చాలా చేంజ్ తీసుకొచ్చేటట్టు మనం ట్రైన్ చేయగలుగుతాం అనమాట. అలాంటి పిల్లలు కనుక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకుంటే చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. మంచి ఫైర్ ఉండాలండి. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకునే పిల్లలే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటారు. అంటే వాళ్ళ యాటిట్యూడే చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ డిఫరెంట్గా ఉండాలి కూడా. అంటే చాలా పేషెన్స్, అంటే కోపం బాగా తక్కువగా ఉండాలి, బాగా గెస్ట్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. అంటే ఎవరినైనా కానీ బాగా పలకరించగలగాలి. 10 hours డ్యూటీలో ఫస్ట్ మినిట్లో ఎంత బాగా నవ్వుతామో లాస్ట్ మినిట్లో కూడా అంత బాగా నవ్వాలి. ఆ గెస్ట్ని ఫస్ట్లో ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటామో పంపించేటప్పుడు అలాగే పంపించగలగాలి. అన్ని క్వాలిటీస్ మనం మెయింటైన్ చేయాలి అంటే కనుక చాలా పర్సనాలిటీలో చాలా డెవలప్మెంట్స్ ఉండాలన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా మేము చాలా డెవలప్ చేస్తాం కాబట్టి కాలేజీలో స్టూడెంట్స్కి అంత బ్రహ్మాండమైన ఫ్యూచర్ వస్తుందండి. ఓకే అండి, మీరు చాలా 5 star హోటల్స్లో ప్లేస్మెంట్స్ ఇప్పిస్తున్నాం స్టూడెంట్స్కి అని చెప్తున్నారు. సో అబ్రాడ్లో కూడా ఇప్పిస్తున్నారా? వాళ్ళు ఎలా చూస్ చేసుకుంటారు స్టూడెంట్స్? సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ వెరీ ఫేమస్ ఫర్ గివింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అండి. మనం అచీవ్ చేసిన ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇట్స్ రికార్డ్ అనమాట. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు దాకా 6,000 people పాస్ అవుట్ అయ్యి బయటకు వెళ్తే దాంట్లో 3,000+ స్టూడెంట్స్, అంటే మోర్ దెన్ 50% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అబ్రాడ్లోనే ఉన్నారు. అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా నేమ్ ఎనీ కంట్రీ విచ్ ఇస్ డెవలప్డ్ ఇన్ టూరిజం అవర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ వర్కింగ్ దేర్ అండి. చాలా పెద్ద పొజిషన్స్లో అనమాట. అంటే ఆల్మోస్ట్ మేనేజర్స్, జనరల్ మేనేజర్స్ కూడా అయిపోయిన పిల్లలు ఉన్నారు. 2-3 లక్షల రూపాయల జీతాలతో అనమాట. అమెరికాలో అయితే కనుక నూకరాజు అని ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు. అతను 3 లక్షల రూపాయలు షెఫ్గా వర్క్ చేస్తున్నాడు. 3 లక్షల రూపాయలు ఇండియన్ కరెన్సీ ప్రకారం వస్తుందండి. సో ఇలాగా చాలామంది స్టూడెంట్స్ వి కాంట్ ఈవెన్ నేమ్ ద స్టూడెంట్స్ అనమాట. మోర్ దెన్ 3,000 స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్ అనమాట. ఎవ్రీ ఇయర్ మా బ్యాచ్ నుంచి కూడా 500 స్టూడెంట్స్ పాస్ అవుట్ అయ్యి బయటకు వెళ్తే కనుక 250+ స్టూడెంట్స్, అంటే దగ్గరగా 300 మంది పిల్లల్ని మేము ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ వెరీ ఫేమస్ ఫర్ గివింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్. We have a international placement cell where always 24/7 our people will be working on giving international placements. ఓకే, ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి స్కాలర్షిప్స్ ఉంటాయా? ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ ఇవన్నీ వర్తిస్తాయా ఈ స్టూడెంట్స్కి? థ్యాంక్స్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్స్ అండి. గవర్నమెంట్ చాలా బాగా సపోర్ట్ చేసి ఎడ్యుకేషన్ని, అంటే కొంచెం పూర్ పీపుల్ని, అంటే బాగా చదువుకుందాం అని ఇంట్రెస్ట్ ఉండి చిన్న ఫ్యామిలీస్ వచ్చే పిల్లలకు కూడా రీఎంబర్స్మెంట్ అన్నది ప్రవేశపెట్టి గవర్నమెంట్ చాలా సహాయం చేస్తుంది. చాలా ఎడ్యుకేషన్ కోసం చాలా పాకులాడుతున్నాయి 2 గవర్నమెంట్స్ కూడా. అది చాలా అభినందనీయం అండి. స్టూడెంట్స్ వైపు నుంచి, పేరెంట్స్ వైపు నుంచి
నుంచి నేను 2 గవర్నమెంట్స్కి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. అది కాకుండా గవర్నమెంట్సే అంత పనిచేసేటప్పుడు మన వైపు నుంచి మనం కూడా ఈ సొసైటీకి ఏదైనా చేయాలని చెప్పి సన్ ఇంటర్నేషనల్ కూడా సన్ మెరిట్ స్కాలర్షిప్స్ అని చెప్పి మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందండి. ఒక క్యాస్ట్కి కానీ, కమ్యూనిటీకి కానీ, ఒక రీజన్కి కానీ, రిలీజియన్కి కానీ సంబంధం లేకుండా 90% అండ్ అబోవ్ వచ్చిన పిల్లలందరికీ, మెరిట్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా 50,000 నుంచి ₹1,00,000 దాకా స్కాలర్షిప్స్ ఇచ్చి, కాలేజెస్ స్కాలర్షిప్స్ ఇచ్చి చదివిస్తుందండి. అదే 70% అబోవ్ వాళ్ళకైతే కనుక 20,000 నుంచి 50,000 దాకా స్కాలర్షిప్ ఇచ్చి చదివిస్తుంది అనమాట. ఇక బ్యాంక్ లోన్స్కి వస్తారా, అది ఇండివిజువల్ ఒక అది స్టూడెంట్ పేరెంట్ యొక్క పర్సనల్ బ్యాంకింగ్ దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుందండి. వాళ్ళు కనుక మంచి బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ కనుక ఫాలో అవుతున్నారంటే వాళ్ళకి 100% లోన్ వస్తుంది. ఎందుకంటే వీఆర్ ఎఫిలియేటెడ్ టు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఇన్ హైదరాబాద్. అదే వైజాగ్లో అయితే కనుక ఆంధ్ర యూనివర్సిటీతో ఎఫిలియేషన్ కాబట్టి వీఆర్ వెల్ రెప్యూటెడ్ ఆర్గనైజేషన్ కాబట్టి 100% బ్యాంక్ లోన్స్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయండి. ఓకే అండి, మొత్తానికి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది, మంచి డిమాండ్ ఉంది ఈ కోర్స్కి అని చెప్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇది వాళ్ళ కెరీర్ పాయింట్. కీప్ వాచింగ్ V6 న్యూస్.